Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke program kita, program Tanya Syekh. Seperti biasa kita dengarkan terlebih dahulu video yang akan disampaikan nanti oleh Syekh Utsman Al-Khamis ya, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Jadi kita dengarkan dulu, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. تعالوا ننظر من النفس التي حرم الله قتلها. الأصل كل نفس محرمة، هذا هو الأصل. الأصل أن الدماء معصومة، هذا هو الأصل. كبيرا كان صغيرا، ذكرا أنثى، برا فاجرا، مسلما كافرا، الأصل القتل ممنوع، هذا هو الأصل. وهنا نبه قال التي حرم الله، أي التي حرم الله قتلها. إذن هناك نفس أباح الله قتلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني ذكرا كان أو أنثى، طالما أنه ثيب. الثيب هو الذي دخل بعقد صحيح، يعني ذاق الحلال، سواء كان رجل أو امرأة. يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، ورجل بكر وامرأة بكر. الثيب الزاني يقتل رجما بالحجارة. والنفس بالنفس، القاتل يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة، فالقاتل يقتل. الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، وهو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى، كذلك يقتل. جاءت نصوص أخرى تبين آخرين يقتلون أيضا غير هؤلاء، ولكن هؤلاء هم الأكثر، هم الأظهر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهم قطاع الطرق إذا أخافوا الناس وأخذوا أموالهم وقتلوهم، فهؤلاء يقتلون. ويدخل في النفس بالنفس. وكذلك الجاسوس يقتل، الجاسوس يقتل، من عمل عمل قوم لوط يقتل، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإن اختلفوا في طريقة القتل لكن اتفقوا على أنه يقتل. الساحر يقتل، الباغي يقتل، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والمقاتلة غير القتل، لأن المقاتلة محاربة، إذا توقف توقفنا. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، إذا فات خلاص تمتنع من القتل. ليس القتل كقتل السارق، كقتل عفوا الزاني المحصن أو القاتل أو غيره. كذلك من خرج على الأمة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب بالسيف فاقتلوه كائنا من كان. ومن خرج على الإمام كذلك يريد هؤلاء الانقلابات أو ما شابه ذلك يقتل، لأن هذا فيه فساد عام للمجتمع. فالقصد إذن الأصل هؤلاء الثلاثة أنهم يقتلون، لكن الباقي ممنوع. طيب من الذي حرم الله قتله؟ المسلم، الحر، العبد، الذكر، الأنثى، الصغير، الكبير، التقي، الفاجر، كلهم يحرم قتلهم. الكافر، الذمي، المستأمن، المعاهد يحرم قتلهم. أي كافر طالما أعطيناه الأمان لا يجوز قتله، بيننا وبين عهد ما يجوز قتله. ذمي من أهل الذمة الذين يدفعون الجزية يعيشون في بلاده لا يجوز قتلهم. إذن أي كافر يقتل. الحربي،
المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا يجوز قتله، هذا الكافر الذي يجوز قتله. أما بقية الكفار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعلنوا الحرب علينا، جاز لنا أن نقاتلهم أو نقتلهم هنا. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah menyaksikan video singkat yang disampaikan oleh syekhnya. Beliau menjelaskan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun." Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqq. Artinya apa? Memang ada yang dibolehkan bagi kita untuk membunuh mereka, namun memiliki ketentuan atau dawabit atau syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun hukum asalnya ya tidak dibolehkan bagi kita membunuh orang ya umum. Siapa saja yang dibolehkan ya bagi kita untuk membunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Jadi tidak halal bagi kita untuk membunuh seorang muslim itu kecuali salah satu dari yang tiga ya. Dan ini pun salah satu yang tiga ini harus mendapat persetujuan ya dari pemimpin atau mendapat persetujuan dari hakim. Jadi tidak dibenarkan bagi seorang ketika dia melihat seperti ini maka langsung dia bunuh. Tidak dibenarkan. Terutama di negara-negara yang tidak ditetapkan atau tidak dilaksanakan syariat Islam ya. Seperti qisas umpamanya, tidak dibolehkan bagi kita untuk membunuh seorang itu. Namun jika di tempat atau negara yang dilaksanakan di situ syariat Islam, itu pun harus mendapat izin ya dari pemimpin. Apa itu yang tiga? Yang pertama ats-tsayyibuz zani ya. Jadi ats-tsayyib, makna ats-tsayyib ini orang yang sudah pernah menikah ya. Pernah menikah namun sudah tidak memiliki istri lagi, atau istrinya sudah meninggal dan dia tidak beristri lagi, ini disebut dengan sayyib. Atau dia sudah pernah menikah dan cerai umpamanya, nikah lagi dengan orang lain, ini juga disebut dengan ats-tsayyib, baik laki-laki ataupun perempuan jika secara umum ya. Jadi duda atau janda yang berzina ya. Jika didapatkan ada duda atau janda berzina, maka hukumannya adalah dibunuh dalam syariat Islam. Kemudian an-nafsu bin nafsi. Apa maknanya an-nafsu bin nafsi? An-nafsu bin nafsi maknanya adalah seorang yang membunuh dibunuh ya. Karena ini termasuk dari qisas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayah ya. Dengan diadakannya qisas itu akan menghidupkan. Maknanya apa? Jika syariat qisas ini diterapkan, maka akan berhati-hati orang yang ingin membunuh orang lain. Jadi dengan itu maka banyaklah terjaga jiwa-jiwa ya.
Karena kita lihat sekarang ini sungguh sangat mudah bagi orang untuk membunuh yang lain. Karena hukumannya sangatlah ringan, hanya beberapa tahun di penjara. Jadi jika diterapkan syariat Islam akan menjaga jiwa-jiwa tadi. Ini yang kedua ya, an-nafsu bin nafs. Jadi yang membunuh dibunuh juga hukumannya. Baik yang dibunuh itu satu orang, yang membunuhnya 3 orang, tiga-tiganya juga kena kisos. Seperti itu. Kemudian wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan orang-orang yang meninggalkan agama Islam, intinya apa? Murtad ya. Murtad, keluar dari agama Islam dan jauh dari para jamaah kaum muslimin, maka hukumannya juga dibunuh dalam syariat Islam. Ini riwayat hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia tadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi secara hukum yang 3 ini dibolehkan bagi kita untuk membunuh mereka jika telah mendapat persetujuan dari pemimpin dan juga hakim. Kemudian beliau tadi membacakan kembali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jadi janganlah kalian bunuh jiwa ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, illa bil haqq. Jadi cara yang benar tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ya. Kemudian masih ada yang lain. Masih ada yang lain disebutkan dalam dalil-dalil yang lain seperti beliau tadi menyampaikan al-jasus ya. Al-jasus, mata-mata ini juga dibolehkan dibunuh dalam syariat Islam. Orang yang mengintai, mencari kelemahan kaum muslimin sehingga dia menyampaikannya kepada musuh kaum muslimin dan memudahkan musuh kaum muslimin menyerang kaum muslimin. Jadi seperti ini maka dibolehkan bagi kaum muslimin dengan persetujuan pemimpin untuk membunuhnya ya. Kemudian disebutkan juga man amila amala qaumi Lut, yang melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut. Kita ketahui apa yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, mereka mendatangi sesama jenis ya. Laki-laki mendatangi laki-laki, maksudnya berhubungan badan dengan laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man amila amala qaumi Lut faqtuluh. Siapa yang melakukan amalan ya atau perbuatan kaum Nabi Lut maka bunuhlah. Kemudian disebutkan al-baghi yuqtal ya, dan juga orang yang zalim melampaui batas. Maksudnya di sini apa? Al-baghi yuqtal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 kelompok dari kaum muslimin mereka itu saling berselisih atau saling berperang, fa aslihu bainahuma ya, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, disebut di sini baghat ya. Maka disebut al-baghi, orang yang melakukan perbuatan ini disebut dengan al-baghi. Maka orang yang maksudnya tidak menaati ya, tidak taat. Wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, dia tidak taat dan menzalimi kelompok yang lain itu. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat tadi, keluar ya, melakukan perbuatan zalim, melampaui batas sampai mereka kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang boleh ya dibunuh? Man kharaja 'alal ummah, yang keluar dari jamaah kaum muslimin ya, keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan juga man kharaja 'alal imam, yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Dan ini sangat ditekankan ya,
Jadi kita kepada pemimpin itu harus taat. Apa yang disampaikan itu selama dalam kebenaran dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita taati, kita lakukan. Walaupun kita lihat dia itu berbuat zalim dan sebagainya, jika ada perintah kita harus tetap taat. Walaupun seorang pemimpin itu memukul punggung kita ataupun tubuh kita, kita harus tetap taat walaupun dia menzalimi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat mewanti-wanti orang seperti ini. Makanya disebutkan orang yang keluar dari imam pemimpin itu dibolehkan untuk dibunuh dengan persetujuan ya pemimpin. Jika pemimpin memerintahkan untuk itu. Jadi tidak semua orang ya, jika dia lihat ada seorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin langsung dia bunuh, tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan seperti ini. Kemudian disebutkan ya dalam dalil yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan siapa lagi yang dibolehkan dibunuh, innamal jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka betul-betul berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, an yuqattalu. Maka orang-orang seperti ini dibolehkan untuk diperangi ya. Dibolehkan untuk diperangi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu umum ya. Kerusakan di muka bumi seperti melakukan maksiat dan sebagainya. Orang-orang seperti ini melakukan kerusakan di muka bumi, sebagian para ulama sebagaimana dia katakan tadi di video singkatnya, melakukan kerusakan di muka bumi seperti qutta'ut turuq ya. Qutta'ut turuq, orang-orang yang memberikan ketakutan kepada orang lain, merampas harta orang lain ya, seperti begal dan sebagainya. Dan disebutkan di sini an yuqattalu ya, mereka diperangi atau dibunuh, au yusallabu, atau mereka disalib, au tuqatta'a aydihim ya, atau tangan mereka dipotong, wa arjuluhum ya, dan juga kaki-kaki mereka min khilaf. Min khilaf maksudnya beda. Jika tangannya sudah dipotong sebelah kanan dan dia melakukan itu lagi, maka yang dipotong kakinya sebelah kiri, min khilaf ya, beda. Au yunfauna minal ard, ataupun mereka dihilangkan dari bumi, maksudnya mereka dibunuh. Jadi orang-orang qutta'ut turuq disebut dia orang-orang yang menghalangi orang dalam perjalanan kemudian merampas harta-harta mereka seperti ini. Dan termasuk juga begal, umpamanya dia merampas orang lain bahkan berusaha mencelakai orang lain. Orang seperti ini dibolehkan ya dibunuh dalam syariat Islam, dan itu pun harus berdasarkan ya perintah dari pimpinan ataupun hakim seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan tadi kepada kita, jadi siapa yang dilarang untuk dibunuh ya? Siapa yang dilarang untuk dibunuh? Tentunya selain yang kita sebutkan tadi seperti muslim ya, seorang yang beragama Islam, baik yang kecil ataupun besar ya, baik perempuan ataupun laki-laki, baik itu orang yang bertakwa ataupun orang yang melakukan maksiat, keburukan ya, keburukan kecuali keburukan yang kita sebutkan tadi, itu dilarang bagi kita untuk membunuh mereka. Bahkan ya orang kafir, disebutkan kafir itu ada 4 golongan ya. 3 golongan dilarang bagi kita mencelakai atau membunuh mereka. Beliau sampaikan tadi dilarang bagi kita atau diharamkan bagi kita kaum muslimin untuk membunuh kafir muahad. Kafir muahad adalah kafir yang memiliki perjanjian keamanan dengan negara Islam umpamanya. Maka dilarang bagi kita membunuh orang-orang seperti itu. Kemudian juga kafir musta'man ya. Kafir musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Seperti orang-orang umpamanya datang ke Indonesia, orang-orang Eropa, orang-orang Barat datang ke Indonesia, mereka adalah orang kafir yang bukan beragama Islam, namun mereka masuk ke Indonesia dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah. Orang-orang seperti ini tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita ganggu.
terlebih lagi membunuhnya tidak dibolehkan. Kemudian juga kafir zimmi ya. Kafir zimmi, kafir yang berada tinggal di negara kaum muslimin, namun dia tidak masuk agama Islam, namun dia membayar upeti ya, jizyah, untuk mendapat keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Dan kafir ini tidak boleh juga dibunuh dan juga tidak boleh diganggu. Namun yang keempat inilah dibolehkan bagi kita untuk memerangi mereka, yaitu kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memang betul-betul berusaha untuk memerangi kita semua. Berusaha untuk memerangi kita semua. Maka kafir seperti ini dibolehkan ya. Dan itu pun di bawah komando pimpinan kaum muslimin. Jadi tidak sembarangan. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen kedua. Kita simak terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan syekhnya ya, tentang sebab-sebab kita kaum muslimin dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط كما قال عمر: لا يتم أول هذه الآية إلا إذا تم آخرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا لم نحقق هذه الأمور الثلاثة فلن نكون خير أمة، لن نكون خير أمة. ولذا نرى أننا لما قصرنا في هذا الباب في هذه الأزمنة المتأخرة ما صرنا خير أمة، تسلط علينا أعداؤنا وذل المسلمون وصاروا هم الذين يدفعون الجزية، وذلك لبعدهم عن أمر الله تبارك وتعالى. فهذه الخيرية مرتبطة بما أمر الله تبارك وتعالى به. نتذكر الآية الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى: الاستخلاف والتمكين والأمن. ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى؟ ثلاثة وعود من الله تبارك وتعالى، لكنه جعل لها شرطا، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كأنه يقول: فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعل لتنفيذ هذه الوعود شرطا، إن حققنا نحن هذا الشرط حقق الله لنا الوعود سبحانه وتعالى، وقد وقع وقد فعل سبحانه وتعالى. لما حقق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه هذه الوعود، هذا الشرط، حقق الله لهم الوعد. أنهى بلاد فارس، أنهى بلاد كسرى، أنهى بلاد الروم، وظهر دين الله تبارك وتعالى وعلت كلمة المسلمين. ثم لما قصروا في هذا تسلط عليهم الكفار، فلما رجعوا إلى الله تبارك وتعالى أعاد لهم العزة، وهكذا حتى يأتي آخر الزمان وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويعود الناس إلى ربهم فيعيد الله لهم العزة، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فالقصد أن الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الشروط أو هذا الشرط مقابل هذه الوعود سبحانه وتعالى. فلا بد إذن لنا من الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة إليه حتى يقبل الله تبارك وتعالى منا ذلك ويسدد أمورنا ويوفقنا جل في علاه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah
mendengarkan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Di awal video beliau membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, maksudnya sebaik-baik umat yang Allah jadikan di kalangan manusia. Kenapa? Allah sebutkan di situ ada tiga sebab ya. Ada 3 sebab. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi siapa yang ingin menjadi sebaik-baik umat di manusia sekarang ini, maka dia harus melakukan 3 sebab ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan atau menyeru kepada kebaikan. Jadi kita mendakwahi manusia agar mereka melakukan kebaikan. Kita dakwahi mereka agar mereka salat, agar mereka membayar zakat, sedekah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Quran, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain. Kita ajak mereka, kita dakwahi mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa saja yang menunjukkan kebaikan bagi seseorang, maka dia mendapatkan pahala bagaikan pahala orang yang melakukannya. Sebagai contoh, seseorang mengajak manusia untuk solat, maka dia solat, maka pahala solat itu didapatkan oleh orang yang menyerunya juga, ya, yang menyerunya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan solat tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian juga kalian mencegah manusia agar tidak melakukan kemungkaran, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Seperti seseorang juga berdakwah kepada orang-orang yang berjudi umpamanya, didakwahi agar mereka meninggalkan judi umpamanya. Mendakwahi orang agar meninggalkan zina umpamanya. Mendakwahi orang agar meninggalkan hal-hal yang buruk seperti memakai narkoba, ya, memakai narkotika dan yang sejenisnya. Didakwahi mereka. Didakwahi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga beliau sampaikan wa tu'minuna billah. Dan hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa diawasi ya. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melakukan ini, dia ingat Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan atau apa yang dia pikirkan atau apa yang hendak dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Makanya beliau tadi menyampaikan ya, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la yatimmu awwalu hadhihi al-ayah illa idza tamma akhiruha. Jadi awal dari ayat ini tidak akan didapatkan seseorang kecuali dia telah melakukan secara sempurna akhir dari ayat ini. Maksudnya apa itu? Dia tidak akan mendapatkan predikat sebaik-baik umat jika dia tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa al-iman billah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 3 ini perlu kita perhatikan. Kemudian juga beliau tadi menyampaikannya, sebetulnya video panjang atau video sempurna tentang ini, beliau membahas tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tadi bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ya, ayat 55, dan ayatnya lumayan panjang. Beliau mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung karena ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan ya kekuasaan di dunia ini. Mendapat kekuasaan di dunia ini. Jadi arti dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ya. Berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan, mengokohkan ya bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini juga Allah sebutkan ya kepada kita 3 hal. 3 hal ini akan didapatkan dengan sebab disebutkan Allah di penghujung ayat. Dan 3 hal ini yang pertama, bagaimana Allah janjikan ya kepada kaum muslimin 3 hal. Yang pertama, menguasai dunia ini. Ya, menguasai dunia. Kemudian yang kedua, Allah kokohkan kita. Allah berikan kita kekokohan ya. Allah berikan kepada kita keteguhan hati dengan agama ini. Kemudian yang ketiga, Allah janjikan kepada kita keamanan. Allah hilangkan dari kita ketakutan. Ya. Dan ini sudah betul-betul pernah terjadi bagi kaum muslimin. Mereka pernah menguasai dunia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Mereka menguasai dunia. Allah berikan mereka keimanan yang teguh dan kokoh. Dan Allah berikan mereka keamanan. Bahkan ada seorang wanita yang berjalan dari Sana'a ya menuju Makkah tanpa merasa takut. Tanpa merasa takut. Jadi yang 3 ini bagaimana kita mendapatkannya? Allah sebutkan sebabnya di penghujung ayat ini. Yang pertama adalah ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Hendaklah mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, salah satu sebab kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan keagungan. Ya. Sebagaimana kita lihat para sahabat, para kaum muslimin ya, mereka bisa menghancurkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan bisa menghancurkan Yahudi. Kenapa? Karena mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syaratnya, kita beribadah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan kesyirikan, terutama syirik besar, maka membuat pelakunya kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia yantasib ilal Islam, walaupun dia itu berkeyakinan beragama Islam, namun dia melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Jadi, jika ada seorang muslim yang melakukan kesyirikan, syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dia. Maknanya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni seseorang, maka dia akan kekal di neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk.
jika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan seluruh amal ibadahmu. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, Allah hapuskan pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala zikirnya, pahala membaca Al-Qur'annya, seluruh pahala-pahalanya Allah hapuskan. Makanya Allah tekankan janjinya ya, jika siapa saja yang ingin mendapatkan 3 hal ini, syaratnya hanya satu, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. 3, ingin menguasai dunia, ingin mendapatkan kekokohan, keteguhan beragama, dan juga keamanan, ya, keamanan. Maka cukup dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan siapa yang kufur atau kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kita kaum muslimin ya, sudah melihat ya apa yang telah dialami oleh Rasulullah, para sahabat dan juga para tabi'in. Mereka betul-betul menguasai dunia, bahkan mereka merasakan keamanan, kekhusyukan beribadah. Bahkan musuh-musuh Islam ya, musuh-musuh Islam merasa takut terhadap kaum muslimin. Jika ada kabar atau isu kaum muslimin ingin menyerang mereka, 1 bulan sebelum penyerangan mereka sudah ketakutan. Ya, Allah kirim bagi musuh-musuh Islam ketakutan. Namun yang kita alami sekarang bahwasanya kitalah yang takut kepada musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang melakukan kesyirikan, masih banyak melakukan dosa-dosa. Sebagaimana juga beliau sampaikan tadi ya, semakin dekat kaum muslimin kepada Allah mempelajari agamanya, maka Allah kuatkan mereka. Namun ketika di zaman mereka itu melakukan keburukan, melakukan dosa, melakukan kesyirikan, maka Allah porak-porandakan mereka. Ya. Terkhusus nanti di akhir zaman ya, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kejayaan kaum muslimin ya, ketika Nabi Isa alaihi salam Allah turunkan. Maka seluruh penduduk dunia ini akan beriman ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar ya. Agama Islam ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia yang mana ada di situ siang dan malam ya. Sebagaimana siang dan malam itu juga dialami oleh seluruh dunia ya. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sedikit pun dari rumah-rumah ya, baik di kota ataupun di kampung, illa adkhalahu Allahu hadzal din ya. Melainkan Allah akan masukkan mereka semua kepada agama Islam yang mulia ini. Bi'izzi azizin, baik dengan baik dengan kemuliaan orang-orang yang dimuliakan ya, ataupun bidulli dalil, atau dengan kehinaan orang yang terhina ya, orang yang terhina. Kemudian azzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengagungkan Islam di situ, dan juga menghinakan, merendahkan orang-orang yang melakukan kekufuran. Jadi kita kaum muslimin di akhir zaman ini ya, kita merasakan kelemahan yang betul-betul lemah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kepada para sahabat saat itu tentunya, dan ini sudah kita alami. Sebutkan Rasulullah nanti di akhir zaman orang-orang kaum muslim itu seperti kaguthail bahar ya. Jumlah mereka itu seperti buih di lautan. Namun mereka itu lemah ya. Mereka itu lemah, takut terhadap musuh-musuhnya. Ya. Maka para sahabat
mengatakan apakah saat itu mereka sedikit? Tidak tentunya. Mereka banyak sekali. Namun mereka diperebutkan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini telah kita alami ya. Kaum muslimin diperebutkan dan direndahkan oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka jauh dari agama dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat beliau tadi kepada kita secara inti adalah marilah kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah. Baik berzikir ya, berdoa, kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ke tempat-tempat yang dilarang. Ya. Jika berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa meminta di kuburan, meminta di pohon, meminta kepada jin, meminta kepada batu, meminta kepada tempat-tempat keramat dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena dengan itu kita berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Selama kaum muslimin melakukan itu, maka Allah turunkan kepada mereka itu kelemahan. Allah porak-porandahkan persatuan mereka. Mereka itu semua mudah untuk dihasut oleh musuh-musuh Islam. Jadi mari kita beribadah hanya kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga. Kita dengarkan dulu nanti video singkat yang disampaikan oleh syekhnya tentang bagaimana hukum solat ya di rumah ataupun di tanah yang bukan tanah negara itu sendiri. Maksudnya belum mendapat izin dari negara yang lain ya. Maka kita simak terlebih dahulu, kemudian nanti kita jelaskan dan juga kita terjemahkan. Naam. يقول حكم الصلاة في البيت المسروق. مسروق جزء منه من الدولة متجاوز على أراضي الدولة. هذه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة وهي مبنية على قاعدة يعني أصولية أو فقهية، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فبعض أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة لأنه لا ارتباط بين الصلاة وبين الأرض المغصوبة، فيقولون الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر، فيصححون الصلاة ويؤثمون الغصب. يقول الغصب حرام سواء صلى أو لم يصلي، ولكن الصلاة صحيحة. وعند الحنابلة لا، أنه يجعلون الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يقول لأنها لا تنفك عنها، أنها لا تنفك عنها. وعلى كل حال الذي تميل إليه النفس أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan ya video singkat tentang sahnya hukum solat tadi di rumah yang betul-betul memang itu di luar negara kita belum mendapat izin ya, atau di tempat atau di tanah orang lain ya. Maka beliau mengatakan itu kembali kepada kaidah umum ya, kaidah umum yang dituliskan oleh para ulama dalam kaidah usul fiqih, an-nahyu yaqtadil fasad. Jika ada suatu larangan, maka itu akan memunculkan kerusakan dalam itu, maksudnya kerusakan dalam suatu amalan yang kita lakukan. Seperti contoh umpamanya, seperti contoh ya, ada larangan, ada suatu larangan, kemudian dia melakukannya di situ, maka yang ibadah yang dilakukan di situ hukumnya batal atau rusak. Seperti beliau sampaikan tadi ya, pendapat madhahib
atau madhab secara khusus ya, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan jika solat di tanah yang dirampas ya, tanah yang dirampas, berarti itu bukan milik kita, karena hukum merampas tanah adalah haram, dilarang. Kemudian seseorang solat di tanah yang dirampas itu, maka solatnya itu adalah batil, tidak diterima, karena mereka meyakini permasalahan ini adalah sama ya, tidak bisa dilepaskan. Dengan ungkapan yang lebih ringan ya, tanah yang dia pakai itu adalah dia rampas umpamanya. Ada seorang preman umpamanya, seorang preman dia merampas tanah orang lain, kemudian dia bangun di situ rumahnya, dan dia solat di situ. Menurut mazhab Imam Ahmad, solat di situ adalah batil, maksudnya tidak diterima sesuai kaidah usul fiqh, an-nahyu yaqtadil fasad. Jika ada suatu larangan ya, kemudian dilakukan di situ ibadah yang lain atau ibadah yang sama, maka itu rusak, fasad. Seperti yang kita contohkan tadi, tanah dilarang bagi kita merampas tanah, dan dia pakai tanah itu untuk ibadah, maka ibadah yang dilakukan di tanah itu adalah rusak, tidak diterima. Ini menurut mazhab Imam Ahmad, karena mereka meyakini la tanfakku anha. Adalah apa maknanya itu? Tanah itu dan solat itu satu, tidak bisa dipisahkan karena kesatuan yang tetap harus disatukan. Kemudian ulama yang lain seperti jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan solat di tempat-tempat seperti itu adalah solatnya sah, namun pelakunya itu berdosa. Sebagai contoh yang lain ya, kita katakan seseorang menanam tanaman yang bukan di tanahnya ya. Seorang menanam tanaman bukan di tanahnya, seperti menanam jagung umpamanya, dan dia belum izin kepada pemilik tanah tersebut. Ketika sudah panen umpamanya jagung tersebut, dia sedekahkan, maka sedekahnya sah, namun dia tetap berdosa, seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan kasusnya adalah solat. Kita umpamakan kasusnya solat, karena pertanyaan tadi tentang solat. Seseorang solat di tanah yang dia rampas, menurut jumhur ulama solatnya itu sah, namun dia berdosa. Kenapa? Karena tanah tersebut tanah rampasan, dia terlarang untuk merampas itu. Kenapa mereka katakan ibadahnya sah namun dia berdosa? Mereka mengatakan kedua ini adalah hal yang terpisah. Solat lain, permasalahan tanah lain. Ini menurut jumhur ulama. Jadi permasalahan tanah itu lain, sudah jelas hukumnya haram ya, tidak boleh. Namun solat masalah lain. Maka mereka menyimpulkan bahwasanya solatnya sah dan dia atau yang solat di situ berdosa. Kemudian beliau tadi di penghujung ceramahnya mengatakan, adapun saya lebih condong mengatakan bahwasanya solatnya itu sah, namun yang solat itu mendapatkan dosa. Nah, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan ya 3 segmen pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.